नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। काँग्रेसच्या राजकीय व्यवहार समितीची बैठक उद्या विकाराबादमध्ये। राज्यसभा सदस्य निवडणुकीबाबत अंतिम निर्णय उद्या होण्याची शक्यता। निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी काम करणार। नगरपालिका अध्यक्षांनी सांगितले की ते नेहमीच उपलब्ध असतील। होळी साजरी करण्यासाठी बाजारपेठा सज्ज, विविध वस्तूंनी भरलेली दुकाने। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। उद्याच्या विकाराबाद दौऱ्याला तेलंगणाच्या राजकारणात खूप महत्त्व प्राप्त झालेले आहे। काँग्रेसच्या राजकीय व्यवहार समितीची बैठक विकाराबादमधील अनंत पद्मनाभस्वामी पदवी महाविद्यालयाच्या परिसरामध्ये होणार आहे। AICCचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी या बैठकीत प्रमुख पाहुणे म्हणून असतील, ज्यांचे अध्यक्षपद PAC अध्यक्षा मीनाक्षी नटराज करतील। तर या बैठकीत राज्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडी आणि पक्षाच्या बळकटीवर चर्चाही होईल। सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उद्या राज्यसभा सदस्यांच्या निवडणुकीबाबत या PAC सविस्तर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे। तर या भेटी दरम्यान राहुल गांधी या करणाऱ्या माजी माओवादी नेत्यांना आत्मसमर्पण करणाऱ्या भेटण्याची शक्यताही आता राजकीय वर्तुळात उत्सुकता निर्माण करत आहे। निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करतील, असे नगराध्यक्षा भंडारी अनुषा सतीश म्हणाल्या। रविवारी आदिलाबाद शहरातील निवृत्त कर्मचारी संघटनेच्या इमारतीमध्ये आयोजित एका जिव्हाळ्याच्या स्वागत समारंभामध्ये त्या उपस्थित होत्या। नगर अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा शाल देऊन सत्कार केला। नंतर त्यांनी त्यांच्या समस्यांवर चर्चाही केली। निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी योग्य पावले उचलतील असे आश्वासन त्यांनी दिले। మొట్టమొదట ఆదిలాబాద్ను అభివృద్ధి పథంలో నడిచినటువంటి అనుషా సతీష్ గారిని సన్మానించుకుందాం। తర్వాత గౌరవనీయులు ప్రధాన కార్యదర్శి, ఆర్థిక కార్యదర్శి, అదేవిధంగా గౌరవ అనుభవం కూడా ఉన్నది। మరి మేడం ఇప్పుడే రాజకీయాలలో అడుగుతున్నారు, చిన్న వయసులో విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ, గౌరవ సభ్యులందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు, అలాగే ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను। ఎందుకంటే మమ్మల్ని ఇక్కడికి ఆహ్వానించి మాకు సత్కారం చేసినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు। మీరు ఏదైతే మాకు ఒక సమస్య చెప్పిందో ఆ సమస్యని తప్పకుండా మేము నివర్తిస్తాము। ఎందుకంటే మేము మా ఒక్కవాడికి కాదు, 49 వార్డుల సమస్యలు మేము తెలుసుకోవాలి కాబట్టి మీ యొక్క సమస్య ఏది ఉన్నా కూడా మా దాకా వస్తే మాత్రం తప్పకుండా మేము చేయగలుగుతాం। ఒకవేళ మీరు నా దాకా తీసుకురాకుండా మా ఆయనకు చెప్పగలిగినా కూడా మేము తీర్చే ప్రయత్నం తప్పకుండా చేస్తాం। మరొకసారి నా యొక్క ధన్యవాదాలు। ఏదైతే మన తెలంగాణ ప్రభుత్వ विश्रांती संघ भवन तर्फुन ना యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। होळी निमित्त आदिलाबाद बाजारपेठ गर्दी आहे। शहरातील मुख्य चौकांमध्ये रंगविक्रीसाठी खास दुकाने उभी राहिली आहे। मुलांना प्रभावित करण्यासाठी बाजारामध्ये विविध स्प्रे आणि वेगवेगळे मास्क तयार करण्यात आलेले आहे। या मुलांच्या गळ्यामध्ये पारंपरिक बांधल्या जाणाऱ्या साखरेच्या गळ्याच्या हारांची विक्री जोरात सुरू आहे। आदिलाबाद बाजारपेठ परिसरामध्ये लोक उत्साहाने रंग आणि इतर वस्तू ही खरेदी करत गर्दी दिसत आहे। मला
नानी वेरी गुड मेट जरा चनगालो डिटेल बंदू जरा चनगालो अपंगसाठीच्या या मतांवरून राष्ट्रीय मंचने आपला संताप व्यक्त केला. राष्ट्रीय मंच फॉर द राईट्स ऑफ द डिसेबल्डचे जिल्हा अध्यक्ष नागेश म्हणाले, या महिन्याच्या 13 तारखेला हैदराबादमधील इंदिरा पार्क येथे एक मोठे धरणे आंदोलन केले जाईल. रविवारी जिल्हा मुख्यालयाच्या NPRD कार्यालयात त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. केंद्र सरकार SIRच्या नावाखाली अनेक राज्यांमध्ये अपंगाची मते अन्यायपणे काढून टाकल्याचा तीव्र निषेध करते. तर त्यांनी निषेध कार्यक्रमासाठी मोठ्या संख्येने बाहेर पडून तो यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. NPRD जिंदाबाद NPRD जिंदाबाद पेंशाले विकलांगुల ఆసరా పెంచాలి జయప్రాంచండి जिंदाबाद NPRD जिंदाबाद వికలాంగుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి వికలాంగుల ఐక్యత ఇవ్వాలి NPRD जिंदाबाद NPRD जिंदाबाद వర్ధిల్లాలి NPRD जिंदाबाद వికలాంగుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి పెంచాలి వికలాంగుల ఆసరా పెంచాలి జయప్రదనం చేయాలి జయప్రాంచండి जिंदाबाद NPRD जिंदाबाद వికలాంగుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి వికలాంగుల ఐక్యత ఇవ్వాలి NPRD जिंदाबाद NPRD जिंदाबाद వర్ధిల్లాలి NPRD जिंदाबाद NPRD వికలాంగుల హక్కుల జాతీయ వేదిక NPRD ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం ఏమనగా నిన్న రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీలో చర్చలు జరపడమైంది. కావున వికలాంగుల పెన్షన్ పెంపు కొరకు రాబోయే రోజుల్లో ఉద్యమాలు ఉధృతపరచాలనేసి రాష్ట్ర కమిటీలో చర్చలు జరిగింది. అదేవిధంగా పెండింగ్లో ఉన్న వికలాంగుల పరికరాలు అదేవిధంగా సర్టిఫికెట్లను కూడా వెంటనే అమలు చేయాలనేసి కూడా NPRD రాష్ట్ర కమిటీ చర్చలు చేసింది. అదేవిధంగా ఏదైతే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ పార్టీ ఇప్పుడు కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఓట్ల హక్కులు కూడా తొలగించి అదేవిధంగా కొంతమంది వలసలు వెళ్ళిండు. అదేవిధంగా మనకి ఏప్రిల్లో కూడా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఆ నిర్ణయాలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి వికలాంగులు ప్రజాప్రతినిధులు కూడా దీనికి మద్దతు ఇవ్వాలనేసి మేము ఈ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు జరిపిస్తున్నటువంటి దీనికి హైదరాబాదు తర్వాత ఇందిరా చౌక్లో మార్చి 13 నాటికి రిలే నిరాహార దీక్షలు కొనసాగిస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఈ రిలే నిరాహార దీక్షలను కూడా అన్ని మన జిల్లాకు ఉన్నటువంటి వికలాంగులందరూ కూడా జయప్రదనం చేయాలని NPRD తరఫున మేము పిలుపునిస్తున్నాం. मादिगा JAC जिल्हा अध्यक्ष मल्ल्याला मनोज यांनी मादिगा लोकांच्या हक्कांसाठी संघर्षात आपले प्राण अर्पण करणाऱ्या शहीदांच्या बलिदानाचे कौतुक केले. रविवारी त्यांनी आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील आंबेडकर इमारतीमध्ये मादिगा शहीदांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केला आणि समुदाय नेत्यांसह त्यांना आदरांजली वाहिली. तर त्यांनी सांगितले की अनुसूचित जाती वर्गीकरण चळवळीत अनेक शहीदांनी आपले प्राण अर्पण केले. त्यांच्या संघर्षामुळे वर्गीकरणाचे फळ मिळत असल्याचेही म्हणाले. तर यापूर्वी संविधानाचे निर्माते डॉक्टर
बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मरण करूया या नावाने एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यांनी सर्वांना आंबेडकरांच्या या आकांक्षा पूर्ण करण्याचे काम करण्याचे आवाहन केले. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जय. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जय. సాధించాం. అది डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जय. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जय. ఈరోజు మరి గత నెలలో ఎలక్షన్ కోడ్ వల్ల వాయిదా వేసినటువంటి అంబేద్కర్ గారిని స్మరించుకుందాం అనే కార్యక్రమాన్ని మరి ఈరోజు అంబేద్కర్ గారిని స్మరించుకుందాం అనే కార్యక్రమంతో పాటు మరి ఏబిసిడి ఎస్సీల యొక్క ఏబిసిడి వర్గీకరణలో భాగంగా చనిపోయినటువంటి మాదిగ అమరవీరులకు మరి ఘనంగా ఈరోజు తెలంగాణ మాదిగ జేఏసీ జిల్లా కమిటీ రాష్ట్ర కమిటీ తరపున నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. మరి అంబేద్కర్ గారు అందరివాడు అనే ఒక నినాదంతో ప్రతి నెల మరి ఆయనను స్మరించుకుంటేనే మరి ఈరోజు మన మాదిగ బ్రతుకులు కానీ మన దళితుల బ్రతుకులు కానీ మరి అలాగే సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరూ మరి ఈరోజు నడుస్తున్నారంటే అంబేద్కర్ గారు రచించిన రాజ్యాంగం వల్లనే గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆయనను స్మరించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. కాబట్టి ఆయనను స్మరించుకుంటూ ఈరోజు మాదిగ అమరవీరుల ఈ యొక్క దినోత్సవాన్ని మేము జరుపుకోవడం జరిగింది. మరి ఆ యొక్క అమరవీరుల ఫలితమే మేము ఈరోజు ఏబిసిడి వర్గీకరణ అనుభవిస్తున్నాం. ఈరోజు వర్గీకరణ అయిందంటే ఆ రోజు వాళ్ళు పడిన కష్టాలు అలాగే వారు చనిపోయినటువంటి ఆ యొక్క త్యాగానికి గుర్తుగానే మేము ఈరోజు వారి యొక్క ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుకుంటూ వారి గుర్తుగా ఈరోజు మేము ఈ యొక్క మాదిగ అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవం కొనసాగిస్తూ మరి వారి ఆశయాల సాధనకు కృషి చేస్తామని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరూ మాదిగ ఉపకులకు కృషి చేయాలని చెప్పేసి మేము ఈ संदर्भात కోరుకుంటున్నాము. शिक्षकांच्या समस्या उधळपट्टी केल्याबद्दल PRTU नेत्यांनी मागील सरकारवर टीका केली. रविवारी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष हर्षवर्धन रेड्डी यांनी आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. शिक्षकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी PRTU सतत प्रयत्नशील राहते असेही ते म्हणाले. मागील सरकारच्या काळामध्ये शिक्षकांच्या समस्या विचारात घेतल्या जात नव्हत्या अशी परिस्थिती होती. पगारासाठी आपल्याला श्वास रोखून वाट पाहावी लागत होती. राज्यातील काँग्रेस सरकार पहिल्याच दिवशी पगार देईल असेही त्यांनी सांगितले. शिक्षकांचे प्रश्न टप्प्याटप्प्याने सोडवले जात आहे, समाधानकारक असल्याचेही ते म्हणाले. హర్షన్న నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి. జై హర్షన్న నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి. హర్షన్న నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి. జై PRTU తెలంగాణ. PRTU తెలంగాణ అనే ఒక ఉపాధ్యాయ సంఘం 2011 ఏప్రిల్ 9న స్థాపించబడి సుమారు 15 సంవత్సరాల కాలంలో తెలంగాణ రానప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో చురుకుగా పాల్గొన్న ఏకైక ఉపాధ్యాయ సంఘం PRTU తెలంగాణ. మరి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత సాధించుకున్న తెలంగాణలో ఉపాధ్యాయుల హక్కుల కోసం, ఉమ్మడి సర్వీస్ రూల్స్ కోసం, ఉద్యమ కాలంలో చెప్పినటువంటి CPS విధానాన్ని రద్దు చేయడం కోసం,
ఉద్యమ కాలంలో మాటిచ్చిన విధంగా 2003 డిఎస్సి ఉపాధ్యాయులకు పాత పెన్షన్ వర్తింపజేయడం కోసం ఉద్యమ కాలంలో చెప్పి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక ప్రతి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు ఒక జీవో ఇచ్చి భాషా పండితులను మోసం చేస్తున్న క్రమంలో ఇది మోసం చేస్తుండడం అన్యాయమని ఎదిరించి పోరాడి 2023 డిసెంబర్ 7న గౌరవ రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పడ్డ ప్రజా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అంతకన్నా ముందు వచ్చినటువంటి 317 జీవో వల్ల సుమారు 20,000 మంది అతలాకుతలం అయ్యిండ్రు. భార్యలు ఒక చోట, భర్తలు ఒక చోట, కుటుంబాలు విడిచి చంటి పిల్లలతో ఉద్యోగాలు చేసినటువంటి ఉపాధ్యాయులను వారి కోసం పోరాటం చేస్తూనే ప్రజా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలను కొన్నింటిని పరిష్కరించుకోవడం, భాషా పండితుల అప్గ్రేడేషన్ అయితేనేమి, ఏళ్లుగా ఆగిపోయినటువంటి స్కూల్ అసిస్టెంట్ నుంచి జిహెచ్ఎంల ప్రమోషను, నెలలో ఏ తేదీన వేతనం వస్తుందో తెలియని సందిగ్ధ పరిస్థితి నుంచి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చాక 1వ తేదీనే జీతాలు వచ్చే పరిస్థితికి కూడా రావడానికి PRTU తెలంగాణ సంఘం వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడిగా, కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టో कमिटी సభ్యుడిగా PRTU తెలంగాణ యొక్క సంఘం पात्र. सनातन हिंदू उत्सव समितीचे उद्दिष्ट भावी पिढ्यांना हिंदू संस्कृती प्रदान करणे आहे, असे समितीचे अध्यक्ष प्रमोद कुमार खत्री यांनी सांगितले. रविवारी आदिलाबाद शहरातील श्री रामचंद्र गोपाल कृष्ण मठामध्ये आयोजित कार्यक्रमात अनेक महिला उत्सव समितीत सामील झाल्या. त्या सर्वांचे ही भगवे स्कार्फ देऊन समितीत स्वागत करण्यात आले. भावी पिढ्यांना हिंदी सांस्कृतिक परंपराबद्दल माहिती देण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केलेत असल्याचे म्हणाले. शहरामध्ये फक्त एकच सनातन हिंदू उत्सव समिती असल्याचेही सांगण्यात आले आणि लोकांना याची नोंद घेण्यातही म्हणाले. जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम. नेक्स्ट. जय श्रीराम, 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 जय श्रीराम. जय श्रीराम, 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 जय श्रीराम. भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्रीराम, भारत माता की. జై శ్రీరామ్. గత 13 సంవత్సరాలుగా సనాతన హిందూ ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఆదిలాబాద్ జిల్లా అధికారులకు, ప్రజలకు, రాజకీయ నాయకులకు అందరికీ తెలిసిందే. మేము చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమాలకు, సనాతన ధర్మం కార్యక్రమాలకు ఆకర్షితులై ఈరోజు దాదాపుగా ఒక 10-12 మంది మహిళా మనులు, అక్కయ్యలు మా సనాతన హిందూ ఉత్సవ సమితిలో సభ్యులుగా జాయిన్ అయ్యారు. అయితే వీళ్ళు గత 10 సంవత్సరాలుగా మా కార్యక్రమాల్ని చూస్తున్నారు. దీపోత్సవం, కార్తీక దీపోత్సవం, వరలక్ష్మి వ్రతాలు, మళ్ళీ ఉగాది సంబరాలు, మట్టి గణపతుల పంపిణీ, దసరా ఉత్సవాలు ఇవన్నీ చూసి అన్నయ్య మేము మీ సనాతన హిందూ ఉత్సవ సమితిలో జాయిన్ అయ్యి మేము కార్యక్రమాల్ని పాల్గొంటాము, పనులు కూడా మేము చేస్తాము అని అంటే ఈరోజు మన శ్రీ శ్రీ యోగానంద సరస్వతి మఠాధిపతి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ అక్కయ్యలందరినీ మేము జాయిన్ చేసుకున్నాము. ఇలాగే ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు తెలియజేయడం ఏమనగా సనాతన హిందూ ఉత్సవ సమితి అనేది ఒకటే ఉంది. ఈ సనాతన హిందూ ఉత్సవ సమితి అని పేరు తీసి వేరే వాళ్ళు కూడా కొంచెము ఆదిలాబాద్ ప్రజలని, వ్యాపారవేత్తలని, అధికారుల్ని కొంచెం భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు. కావున నేను చెప్పేది ప్రజలందరికీ, రాజకీయ నాయకులకు, అధికారులకు ఒకటే, ఈ సనాతన హిందూ ఉత్సవ సమితి అనేది మాది ఒక్కటే ఉంటుంది. తర్వాత ఇది సభ్యంగా మీరు చెప్పినట్టుగా మీ ఆధ్వర్యంలోనే మేము మంచి పనులు చేస్తామని మేము కోరుకుంటాము. జై శ్రీరామ్. जय श्रीराम. मुधोळचे आमदार पवार रामराव पटेल म्हणाले की हिंदू साम्राज्याच्या स्थापनेसाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलेले संघर्ष इतिहासामध्ये नोंदले गेलेले आहे. निर्मल जिल्ह्यातील भैसा मंडळातील पांगरी गावामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या अनावरण सोहळ्याला ते प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. आमदार म्हणाले की छत्रपतींच्या इतिहासामध्ये सध्याच्या पिढीसाठी मार्गदर्शन ठरेल.
शिवाजी एक महान पुरुष होते ज्यांनी औरंगजेबसारख्या अनेक क्रूरांना पराभूत करून या हिंदू साम्राज्याची स्थापना केली. शाही किल्ल्यांसह पांगिरी या गावामध्ये अशा महान पुरुषाच्या पुतळ्याचं अनावरण होणे ही चांगली प्रगती आहे. प्रत्येकाने छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे उदाहरण घ्यावे आणि पुढे जावे असे म्हणण्यात आले. ఇప్పుడే छत्रपती शिवाजी महाराज విగ్రహ ప్రతిష్ట పథకం అధ్యక్ష వహించిన స్థానిక సర్పంచ్ గారు, బీడీసీ సభ్యులు, గ్రామ పెద్దలు, కుల మతానికి అతీతంగా దూరం ఉండి అందరి సహకారంతో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే విధంగా ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ విగ్రహం, అదేవిధంగా ఆయన కోట కింద ఏదైతే ఇక్కడ మా ముదోల్ నియోజకవర్గంలో ఇంతకుముందు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ కూడా ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. అటువంటి స్టాచ్యూ కూడా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ కూడా హైదరాబాద్ తప్పితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా లేదు. అదేవిధంగా మా ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ విగ్రహం కూడా మా పాంగిరి గ్రామంలో అతిపెద్ద కోటలాగా ఇలా మన విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేసిన గ్రామ పెద్దలకు అందరికీ నా తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఛత్రపతి మహారాజ్ హిస్టరీ చెప్పాలంటే ఎన్నో ఘట్టాలు జరుగుతాయి. ఒకటే మన దేశంలో హిందుత్వ టికాయించ కోసం హిందుత్వ కావాలని మొఘలై వాళ్ళు ఏదైతే మన దేశానికి పరిపాలన చేసింది. सर्व दानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांनी अन्नदान कार्यक्रम हे चालू केले आणि तो आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील कंदील श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्ह्यातील आसिफाबाद शहरातील 13 वॉटर प्लॅन्टची CI बालाजी वरप्रसाद यांनी अचानक तपासणी केली. आसिफाबाद जिल्ह्याचे SP नितिका पंत यांनी सांगितले की ASP चित्तरंजन यांच्या या आदेशानुसार प्रत्येक प्लांटची सखोल तपासणी करण्यात आली. मिनरल वॉटर प्लांटसाठी योग्य परवाना असणे बंधनकारक आहे. जर वॉटर प्लांट परवानगाशिवाय चालवला गेला तर तो जप्त केला जाईल आणि ऑपरेटवर ही कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा इशारा त्यांनी दिला. ఆయన
అదైతే కరెక్ట్. పొద్దున ఇస్తాం సార్. ఈ 2 ట్యాంకులు స్టోరేజ్ ఇవి కథం అటు అవుతుంది. కథం అయినాక మళ్ళీ మిషన్ ఆన్ చేస్తాం. రేపు డే బై డే ఇస్తాం సార్. రేపు ఇస్తాం మళ్ళీ. నిన్న ఆన్ చేసినాం సార్. నిన్న ఆన్ చేసినాం సార్. మళ్ళీ రేపు పడతాం. డే బై డాక్యుమెంట్ ఎక్కడ ఉంది? ఈ రిజిస్ట్రేషన్ లైసెన్స్ మన ఆసిఫాబాద్ మండలంలోని టౌన్ ఏరియాలో దాదాపుగా 12 వాటర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, కనుగొనడం జరిగింది. ఈ వాటర్ ప్లాంట్స్ ఎస్పీ గారి ఉత్తర్వుల మేరకు, అదేవిధంగా ఆసిఫాబాద్ సబ్ డివిజన్ ఏఎస్పీ గారి ఉత్తర్వుల మేరకు అన్నిటినీ చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరికి కానీ గవర్నమెంట్ నుంచి లైసెన్సులు తీసుకోకుండా నడిపినట్టయితే వాళ్ళ మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వాటర్ ప్లాంట్స్ ఏ విధంగా రన్ అవుతున్నాయి, వాళ్ళ స్టోరేజ్ ఏ విధంగా ఉందనే భాగంలో ఈరోజు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆల్మోస్ట్ 11 షాపులు చెక్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా బజార్వాడి, హెడ్ క్వార్టర్ దగ్గర మరియు కాటియా గార్డెన్స్, జన్కాపూర్, రాజంపేట్, కేబీ చౌక్ దగ్గర ఉన్నటువంటి పెద్ద వాటర్ ప్లాంట్స్ను తనిఖీ చేయడం జరిగింది. సో వాళ్ళందరికీ సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. మిమ్మల్ని ఈ షాప్స్ లైసెన్స్ తీసుకొని నడపడం వల్ల ప్రజలు నమ్మకంతో వచ్చి వాటర్ తీసుకొని వెళ్ళి తాగుతూ ఇంట్లో ఉపయోగించుకుంటున్నారు. లైసెన్స్ లేకుండా, ఎలాంటి పర్మిషన్, అనుమతులు లేకుండా गव्हर्नमेंट నుంచి తీసుకుంటే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. तलामाडगू मंडळाच्या देवापूर गावामध्ये श्री पोतुलुरी वीर ब्रह्मेंदर स्वामीचा 6वा मंदिरही दिन साजरा करण्यात आला. या निमित्त वीर ब्रह्मेंदर स्वामी गोविंदंबा कल्याणम मोठ्या थाटामाटात पार पडला. मोठ्या संख्येने भाविक उपस्थित होते आणि कल्याणाचे साक्षीदारही झाले. मंदिरात विशेष प्रार्थना करण्यात आली. नंतर मंदिर परिसरामध्ये भव्य अन्न वितरण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. देवी नारायणी गौरी नमस्ते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते तरिशस्तवनं नित्यं मृगावे शरणं हरिं मंगलगौरी मावाहयामि. ఇక్కడ బాగా వస్తుంది, అక్కడికి వెళ్ళి బ్లాక్ అందరూ దండం పెట్టుకోండి. స్వయంగా వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారి గోవిందమాంబ మెడలో పుస్తక చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అక్కడ వ్యాపించాలా. निर्मल जिल्ह्यातील कुबीर मंडळातील ब्रह्मेश्वर आणि सोमेश्वरच्या शेतामध्ये एका अस्वलाने घबराहट पसरवली. शेतामध्ये अस्वल पाहून शेतकरी हैराण झाले. दादेवार गावातील संतोष यांनी सांगितले की शेतामध्ये अस्वल घुसले. संतोष ओरडल्यानंतर अस्वल जंगलात गेले असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. अस्वलाच्या या हालचालीमुळे शेतकरी आणि ग्रामस्थ चिंतेत आहे. माहिती मिळताच वन अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी लोकांना एकटे जंगलात न जाण्याचा सल्ला दिला. ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్లకు పోలాలకు వెలుగుబండి వచ్చిందని చెప్పడం జరిగింది. వచ్చి సార్లు చూసి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. వెలుగుబండి పోలలో ఉండడం వలన మా తమ్ముడు సంతోష్ శ్రావణ్ జాదవ్ అనే వ్యక్తి చెండలో ఎలుగుబండి ఉండడం వలన పొలాలకు వెళ్ళడం జరగలేదు. మా మక్క పంటకు నష్టపరిహారం ఇవ్వగలరని మా యొక్క మనవి. బ్రహ్మేశ్వర్
ప్రజలు తెలియజేస్తున్నాం. कोमरंबी मासिपाबाद जिल्हा MRPSच्या नेत्यांनी नगर कर्नूल जिल्ह्यातील अलीकडे कुमेरा मल्लांना जत्रा घटनेचा निषेध केला आहे. त्यांनी दोषींनी फाशी देण्याची मागणी केली. त्यांनी जिल्हा केंद्रातील आंबेडकर चौकात 1 तास निदर्शने केली. MRPS या MSPचे राष्ट्रीय नेते रेंगुंता केशव राम मादिगा यांनी 2 महिन्याच्या बाळाला लात मारून मारणाऱ्या या जातीवाद्यांना फाशी देण्याची मागणी केली. आजही उच्चवर्णीय रेड्डी जातीवाद्यांनाही गुन्हे दाखल झालेले नाहीत. ही बाब या अत्याचारांचा पुरावा आहे. त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्यावर केवळ त्यांच्या जातीचे असल्याचे गुन्हा नोंदवण्यात आणि त्यांना अटक करण्यात दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా కుమ్మెర గ్రామంలో ఏదైతే మల్లన్న జాతర కార్యక్రమంలో ఏదైతే దళితులైనటువంటి ఒక బీసీలైనటువంటి మన చాకలి కులానికి చెందినటువంటి మహిళలు మరి దేవుని దర్శించుకోవడానికి ఆ దర్శనానికి పోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి అగ్రవర్ణాలు రెడ్డి కులానికి చెందినటువంటి కులహంకారులు ఆ కులహంకారులు వాళ్ళని దూషించి మరి అక్కడ వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా చాకలి వాళ్ళను ఒక రూములో బంధించి చిత్రహింసలు పెట్టి కొట్టడము, ఆ బాధల్ని తట్టుకోలేక పసిపిల్లను ఏదైతే అగ్రవర్ణ అహంకారి రెడ్డి కులానికి చెందినటువంటి వాడి కాళ్ళ మీద పెట్టి పైసరన్న ఈ యొక్క మామే పాపై దాడులు కొట్టకుండా ఉంటారేమన్న ఉద్దేశంతో ఆ మహిళా సోదరిమని ఆ పసిపాపను కాళ్ళ మీద వేస్తే ఆ దురహంకారుడు కులహంకారుడు నరరూప రాక్షసుడైనటువంటి రెడ్డి అయినటువంటి రెడ్డి కులానికి చెందినవాడు మరి ఆ పసిపిల్లను కాలితో తంతే ఆ గోడకు తగిలి ఆ పసిపిల్ల మరణించడం జరిగింది. మరణించినా కానీ ఇప్పటి వరకు వాళ్ళని అరెస్టు చేయకపోవటము, దానికి సంఘటన సంబంధించిన వాళ్ళను అరెస్టు చేయకపోవటము, వాళ్ళ మీద శిక్షలు మరి అరెస్టు చేసి శిక్షించకపోవటము ఏమైనా చర్య. మరి ఏదైతే లాకాప్ డెత్లో కూడా ఒక దళితుడిని కూడా చంపడం జరిగింది. అదేవిధంగా బ్రహ్మం గారి మఠంలో కూడా 2 దళితులను చంపడం జరిగింది. ఏం జరుగుతుంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో? ఈ దేశంలో ఎక్కడ చూసినా కానీ హత్యలు అత్యాచారాలు, దాడులు, దౌర్జన్యాలు, మానభంగాలు రోజుకు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలపై జరుగుతున్నది. కాబట్టి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలారా దయచేసి మనం కూడా ఒకటిగా ఉండి పాలన అంతం కావాలంటే, ఈ అగ్రవర్ణ అహంకారం అంతం కావాలంటే మన ఐక్యత ముఖ్యము. మనల్ని మనం రక్షించుకోవటం మన బాధ్యతగా. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. काँग्रेसच्या राजकीय व्यवहार समितीची बैठक उद्या विकाराबादमध्ये. राज्यसभा सदस्य निवडणुकीबाबत अंतिम निर्णय उद्या होण्याची शक्यता. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी काम करणार. नगरपालिका अध्यक्षांनी सांगितले की ते नेहमीच उपलब्ध असतील. होळी साजरी करण्यासाठी बाजारपेठा सज्ज. विविध वस्तूंनी भरलेली दुकाने. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.